حضرت آج کل اپنے یہاں اتر پردیش میں اور خصوصی طور پر بریلی اور اس کے اطراف میں ارتداد کے معاملات بہت سامنے آ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کسی کی سازش لگ رہی ہے یا سوچی سمجھی تدبیریں ہیں، یا کس نظریے سے دیکھتے ہیں اس کو؟ سازش کھلی ہوئی ہے اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے اور اس مہم کے پیچھے RSS کا پورا ہاتھ ہے اور ایسے لڑکوں کو باقاعدہ فائنینس کیا جا رہا ہے، لیکن کس کی سازش ہے یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، انہیں کرنا چاہیے۔ اصل مشکل یہ ہے کہ ہماری غیرت کو کیا ہوا۔ وہ لڑکی اس کے گھر کا ماحول، اس کے بھائی، اس کے والد کس قسم کی تعلیم و تربیت، کس قسم کا گھر کا ماحول، اور ہم تو پہلے بار بار یہ سنتے تھے، بار بار یہ بات آتی تھی کہ غیور نوجوان۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں غیرت نام کی کوئی چیز بچی نہیں ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے اس کی تشہیر کی جاتی ہے۔ ہمارے پاس بھی اس قسم کے بہت سے لوگ آتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے یہاں سخت پابندی لگائی ہوئی ہے کہ وہ تمام لوگ جو کسی لالچ کی وجہ سے مسلمان ہونا چاہتے ہیں یا کسی عشق کے معاملے میں کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے، وہ لڑکی ہو یا لڑکا، ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ ایسے لوگوں کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ارتداد کا جو معاملہ ہے، یہ معاملہ ہمیں دکھایا کچھ اور جا رہا ہے، اصل معاملہ کچھ اور ہے۔ میں نے بہت غور کیا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان معاملات کی جو تشہیر کی جا رہی ہے اور اس سے لوگوں میں بے چینی، مسلمانوں کو میں بے چینی ہو رہی ہے، اور جو اصل سازش آپ کے خلاف ہو رہی ہے اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں جا رہی ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی لڑکی بھگائی جا رہی ہیں، آپ کی لڑکیوں کو مرتد بنایا جا رہا ہے، آپ اس طرف فکر مند زیادہ ہیں، لیکن اصل میں آپ اپنے محلے میں، اپنی بستیوں میں معائنہ کیجئے، غور کیجئے، جس طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے، اصل سازش وہ ہے۔ اصل سازش یہ ہے کہ مسلم نوجوانوں کو نشے میں دھکیلا جا رہا ہے، اور نشہ اتنا آسان کر دیا گیا ہے، بیچنے والا بھی مسلمان ہے، خریدنے والا بھی مسلمان ہے، اور یہ کام صرف مسلم بستیوں میں ہو رہا ہے۔ یہ میں بریلی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پورے ہندوستان کا دورہ کرتا ہوں، ہر جگہ میں نے یہ حالات دیکھے ہیں۔ ہندو محلوں میں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کا حالات ٹھیک ٹھاک ہیں، مسلم بستیوں میں دیر رات تک لڑکے چبوتروں پر، لنٹروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، غول کے غول بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ موبائل پہ بزی ہے، یہ کاہے میں بزی ہے، اصل میں وہ نشے میں بزی ہے۔ اور آج کل جو سوکھا نشہ چل رہا ہے وہ زیادہ زہر ہے۔ تو ایسے نشے جو ہماری نوجوان نسل کو برباد کرنے کا کام کر رہے ہیں، وہ جو رات کے 10 بجے سے 3-4 بجے تک بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور نشے کرتے ہیں، وہ پھر دوپہر تک سوتے ہیں۔ کام کا کچھ ہوش نہیں ہے، کہاں سے کمائی ہوگی، کیا ہوگا، اس طرف کسی کی توجہ نہیں، والدین کی توجہ نہیں ہے، ان کی بہنیں کہاں جا رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں، اس پر ان کی توجہ نہیں ہے۔ تو کسی کی بہن بھاگ اس لیے رہی ہے کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ میرے گھر والے اس لائق نہیں ہے کہ میری شادی ہوگی۔
मेरा भाई इस लायक नहीं है कि मेरी शादी होगी, भाई नशे में मुलविस है, काम नहीं करता है। हमें अगर अपने इन नौजवानों को रोकने में हम कामयाब हो गए तो हम इन तमाम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, वरना अगर हमने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, और ये काम किसी एक का नहीं है, सबको मिलके इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तमाम लोगों को अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए। हर इलाके के जो बाइज्जत लोग हैं, समझदार लोग हैं, उन लोगों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, उलमा को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और इसके नशे के खिलाफ मुहिम चलाना बेहद ज़रूरी है। नशे के खिलाफ आप पुलिस के पास नहीं जा सकते, क्योंकि हुकूमत के तरफ से ये तमाम काम हो रहे हैं कि मुस्लिम बस्तियों में नशे को इस तरह आम कर दो। यहाँ मैं एक पुराना वाकया याद दिलाता हूँ आपको कि एक ज़माने में एड्स चला था, HIV, और वो बहुत फैला था। महाराष्ट्र का बम्बई वगैरह ज़्यादा उससे मुतासिर हुआ था, तो वो एड्स फैला नहीं था बल्कि फैलाया गया था। ऐसी HIV ज़दा लड़कियां मुस्लिम बस्तियों के आसपास छोड़ी गई, पेड, जिनके ज़रिए वो एड्स फैला, लेकिन उसको कंट्रोल तब करना पड़ा इन लोगों को, वरना वो पूरे देश में फैल जाता। उसको कंट्रोल तब करना पड़ा जब वो मुसलमानों के साथ वो गैर मुस्लिमों में भी फैलना शुरू हो गया। तो उन्होंने उस साजिश को रोका, जो वो साजिश, एड्स आया नहीं था, एड्स लाया गया था। उसी तरह नशा मुस्लिम बस्तियों में पुलिस के जरिए, पुलिस के संरक्षण में ये तमाम काम हो रहा है। पुलिस में शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, आपकी जिम्मेदारी है, आपके बच्चों का काम है, आपको खुद करना है। हमें अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए। हमें अपनी नौजवान नस्ल जो बिल्कुल हाथ से जा चुकी है, हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और नशे के खिलाफ अगर हम मुहिम शुरू करते हैं तो इन तमाम चीज़ों से हम निजात हासिल कर सकते हैं, वरना ये इर्तिदाद का जो मसला है ये बढ़ता रहेगा, नासूर की तरह बढ़ेगा। तो पहले नशे पर जब तक कंट्रोल नहीं होगा, अपने बच्चों को हमें जो गैरत उनमें हुआ करती थी, वो गैरत दोबारा, गैरत ईमानी दोबारा पैदा नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो मैं देखता हूँ गांव-गांव नशा पहुंचाने का काम भी मुसलमान कर रहा है, बेचने का काम भी मुसलमान कर रहा है, और पुलिस बाकायदा संरक्षण कर रही है। पुलिस उस नशा बेचने के खिलाफ, पुलिस के पास अगर कोई जाता है तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि तमाम लोगों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और जो दिखाया जा रहा है वो मत देखो। जो तुम्हारे साथ असल साजिश है, जिस तरफ आपकी तवज्जो ना जाए, कोई ये जो लड़कियों का रोज़ अखबार में आप पढ़ते हो, उसकी वजह यही है कि आप इस उलझन में उलझे रहो, और जो असल काम आपके खिलाफ हो रहा है, जो आपकी बुनियादें खोखली की जा रही है, आपके बच्चों के नसों में जहर फैलाया जा रहा है, उस तरफ आपकी तवज्जो ना जाए। अल्लाह के वास्ते इस तरफ तवज्जो दीजिए, और अपने बच्चों को इन तमाम चीज़ों से बचाने की, रोकने की कोशिश कीजिए। और तमाम उलमा से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, अपने अइम्मा हज़रात से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अपने जुमों में न सिर्फ तकरीर करें, बल्कि घर घर जाके उन लोगों से रब्ता करें जहाँ इस किस्म के मामलात हैं। अइम्मा को भी पता है, उलमा को भी इस मामले में अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। मुझे यकीन है कि अगर बेदारी आएगी और बेदार करने में हम लोग कामयाब होंगे तो नतीजा बेहतर निकलेगा। और बताएं जी। तो टारगेट कर दिया, तो सिर्फ नशा ही तुम्हारे लिए जहर है। थोड़ा सा जो मुसलमानों में बहस ये जो फजूल खर्ची जैसे मैं इस वक्त नशे पे लाना चाह रहा हूँ लोगों को। वो लाएंगे, मगर इस पर थोड़ा सा ये भी ले आइए कि हमारे नौजवान जो दहेज के चक्कर में, वो गरीब लड़की जो सोचती है कि दहेज हम नहीं, हमारे इस वक्त साजिश की तरफ तवज्जो ये आप दिलाना तो चाहते पूरी हैं। ये इस्लाह माशरा का काम है जो आप कह रहे हो। हैं।
یہ بھی اسلامی معاشرہ ہے، آپ نے جو کرا ہے یہ جو ہے یہ آپ کے خلاف منظم سازش ہے، یہ حکومت کروا رہی ہے، حکومت کے پیمانے پہ ہو رہا ہے، پولیس اس میں شامل ہے، اس لیے باقی چیزیں مت اس میں سازش بتاؤ کہ تمہارے خلاف کیا گہری سازش چل رہی ہے.